multivariate technique to understand exactly what the resolution should be in many different partitionings of the detector location and so forth. And we apply those to re-smear the Monte Carlo, and you get the black curve, and then you see the data on top of that. And they're just right on top of each other. So we think we have the modeling done very well. For photon, this is the photon pre-selection. I just want to point out that we select photons as a function of the mass of the diphoton system. And we make sure, well, these are technical things, but it's also MVA-based photon discrimination, and we get very good separation from fakes. And this is just showing the output of the multivariate discriminator, and you can see the signal, the Monte Carlo is in blue, the red bands actually give you the uncertainty, and then the data is right on top of that. And we invert the electron veto in ZDEE to use those samples to validate these multivariate analyses. Okay. For mass reconstruction, it depends a lot on the vertex position. We have to get that right. At least the resolution does. You don't always have to have the right vertex, but having it helps. If you're off by more than a centimeter, then the position actually impacts the resolution more than the inherent instrumental resolution. So you want to be within a centimeter. And here you can see we do very well, about 83% correct in 2011 with pileup. We didn't lose much. We put lots of things into a boosted decision tree. This is also a multivariate technique. To take into account what's happening at the vertex to see if the tracks are actually balancing the direction, the movement of the photons in the other direction and so forth. And you can see our efficiency as a function of the PT of the gamma-gamma system. And this is checked on Z to mu, and you can see data and Monte Carlo match extremely well. All right, I think I'm finally close to getting to results. Last thing I want to say, I said this before, we use this multivariate analysis to actually... এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে টেলিফোনে রয়েছেন বিশিষ্ট জ্যোতির্বিজ্ঞানী দেবীপ্রসাদ দুয়ারি। ডক্টর দুয়ারি, আপনাকে স্বাগত। এই মুহূর্তে আমরা জানি যে সার্ন গবেষণাগারে সেখানে কিন্তু ঈশ্বরকণার উপস্থিতি সম্পর্কে আজকে ঘোষণা করার জন্য নির্ধারিত রয়েছে দিন। তো জানতে চাইবো যে এই বোসন কণার যে উপস্থিতি এবং ঈশ্বরকণা, এই বিষয়টি যদি আমাদের দর্শকদের জন্য একটু বিস্তারিতভাবে বলেন। দেখুন, পদার্থের ধর্ম এবং পদার্থ কি দিয়ে তৈরি, সেই প্রশ্নটা বিজ্ঞানীদের মনে, যারা পদার্থবিদ, তাদের মনে অনেক দিন ধরে কাজ করে চলেছে। এবং গত 40-50 বছরের গবেষণা লব্ধ যে ফল, তার ফলে আমরা মোটামুটি বুঝতে পেরেছি যে আমাদের যে কোনো বস্তু আগে যেমন ধারণা ছিল ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন, কণিকা দিয়ে তৈরি, এগুলো ভাঙা যায় না, সেই ভুল আমাদের ভেঙেছে। এখন বোঝা গেছে যে এই নিউট্রন, ইলেকট্রন, এই নিউট্রন এবং প্রোটন এগুলোকেও ভাঙা যেতে পারে, এবং সাব অ্যাটমিক পার্টিকেল বলে নতুন অনেক কণার একটা সমন্বয় নিয়ে যে বস্তু তৈরি হয়, সেই রকম একটা ধারণা আমাদের হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে যে প্রশ্নটা খুব একটা বিরাট প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা হলো আমরা বস্তুর ভর বা মাস যাকে বলে, ভর বলতে কি বুঝি। আমরা সাধারণত বলি যে কারোর ওজন 60 গ্রাম, কারোর ওজন 70 গ্রাম, কিন্তু এই 60 গ্রাম 70 গ্রামটাকে আমরা বলি ভর। কিন্তু ভর ব্যাপারটা কি, কি করে একটা মানে পরমাণুর মধ্যে একটা নিউট্রন বা প্রোটনের তার একটা ভর সৃষ্টি হলো, তার ভর যে এতটা, সেটা কি কে ঠিক করলো? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পিটার হিগস নামক একজন বিজ্ঞানী, তিনি বলেছিলেন, তাত্ত্বিকভাবে দেখিয়েছিলেন যে আমরা যদি একেবারে পরমাণুর ভেতরে আরো ভেতরে চলে যাই, কণার ভেতরেও চলে যাই, তাহলে আমরা মোটামুটি যে তত্ত্ব বেরোয় তার থেকে বলা যেতে পারে যে এমন একটি কণা আছে যে কণাটি অন্য সমস্ত কণার সঙ্গে তার বিক্রিয়ার ফলে সেই সমস্ত কণাদের ভর তার নির্ধারণ করা হয়। এই কণাটিকেই হিগস পার্টিকেল বা হিগস বোসন, যেটা আপনারা বলছেন বোসন কণিকা বা গড পার্টিকেল হিসাবে বিজ্ঞানীরা অনেক সময় বলে থাকেন। গড পার্টিকেল বা ঈশ্বর কণা নামটা, হয়তো ঈশ্বর কণা নামটা একটু বাড়াবাড়ি, তবুও যেহেতু যে এই পৃথিবী, এই ব্রহ্মাণ্ড, যে কোনো বস্তু যে জিনিস দিয়ে তৈরি, সেই কণার কি করে ভর এলো, কার সঙ্গে কোন কণার সঙ্গে বিক্রিয়া করে তার ভর কতটা হবে নির্ধারিত হলো, সেইটা ঠিক হচ্ছে বলে একে ঈশ্বর কণা বলা হয়েছে। এখন এই ঈশ্বর কণাকে কিন্তু সচরাচর খুঁজে পাওয়া যাবে না। তার কারণ এই ঈশ্বর কণাকে দেখতে গেলে বা তার উপস্থিতি জানতে গেলে যে প্রচন্ড শক্তির দরকার, সে ধরনের শক্তি আমাদের সাধারণ পৃথিবীর গবেষণাগারে খুব একটা তৈরি করা যায় না।
আর তার জন্যই জেনিভাতে মাটির প্রায় 300 ফুট নিচে তৈরি হয়েছে এই LHC বা লার্জ হেড্রন কোলাইডার। এই লার্জ হেড্রন কোলাইডারের মধ্যে দিয়ে দুটি বিপরীতগামী প্রোটন কণিকার স্রোতকে ঘোরাতে ঘোরাতে, মানে চুম্বকের মধ্যে দিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে, তাদের শক্তি বৃদ্ধি করতে করতে, তাদের গতিবেগ বৃদ্ধি করতে করতে প্রায় আলোর গতিবেগের কাছাকাছি এনে এই দুটি বিপরীতমুখী প্রোটন কণিকার সংঘর্ষ করানো হয়। আর এই সংঘর্ষের ফলে সেই বিক্রিয়ার ফলে প্রোটনগুলি শুধু ভেঙে যে যায় তাই নয়, আরো নতুন নতুন অনেক ধরনের কণা, যে সাবঅ্যাটমিক পার্টিকেল, যেগুলির কথা আমরা তাত্ত্বিকভাবে এতদিন ধরে জেনে এসেছি, তারা উৎপন্ন হয়। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন এই ধরনের বিক্রিয়ার ফলে আমরা গড পার্টিকেল বা ঈশ্বর কণার উপস্থিতিটাকে বুঝতে পারবো। এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে ঈশ্বর কণার এই উপস্থিতিকে নিয়ে এত চাঞ্চল্যের কেন সৃষ্টি হয়েছে? তার কারণ গত 40-50 বছর ধরে পদার্থবিদরা, মানে কণা পদার্থবিদ বা পার্টিকেল ফিজিসিস্টরা যে ধরনের তত্ত্বের মাধ্যমে একটা মোটামুটি কাঠামো খাড়া করেছেন, যাকে ইংরেজিতে অনেক সময় বলা হয় স্ট্যান্ডার্ড মডেল, সেই স্ট্যান্ডার্ড মডেল সঠিক কিনা তার অনেকটা প্রমাণ করে দেবে ঈশ্বর কণার আছে এই প্রমাণটা যদি করা যায়। যদি সেটা প্রমাণ না করা যায় তাহলে কিন্তু বিজ্ঞানীদের আবার নতুন করে ভাবতে হবে যে আমরা এতদিন ধরে গবেষণালব্ধ যে সমস্ত ফলের মাধ্যমে আমরা আমাদের বস্তুর যে ভিত্তি বা বস্তুর তৈরি করার যে কণাগুলি, তাদের সম্পর্কে যে একটা কাঠামো বানানো হয়েছিল, সেটা কতটা সত্যি, বা তার নতুন করে কোনো পরিমার্জন বা পরিবর্ধন দরকার আছে কিনা। সুতরাং সেই দিক থেকে বিজ্ঞান যখন এমন একটা পর্যায়ে চলে গেছে যে একেবারে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম কণিকার তাদের আচরণ, তাদের ধর্ম, তাদের ব্যবহার সম্পর্কে আমরা আজকে কথা বলছি, কিন্তু সেই কথা বলাটা কতটা সত্য তা নির্ভর করবে এই ঈশ্বর কণাকে খুঁজে পাওয়ার মধ্যে দিয়ে। নিশ্চয়ই, এবং এই মুহূর্তে কিন্তু সারা বিশ্ব যে প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য তাকিয়েছিল, তা কিছুক্ষণ আগেই রীতিমতো সংবাদ মাধ্যমের সামনে ঘোষণাও করে দেওয়া হলেও যে বিজ্ঞানীরা কিন্তু ঈশ্বর কণার উপস্থিতি তারা পেয়েছেন, তার প্রমাণ তারা পেয়েছেন। ডক্টর ধরি, আপনার কাছে জানতে চাইবো যে এই ঈশ্বর কণাকে নিয়ে যে এত কৌতূহল বিজ্ঞানীদের মধ্যে ছিল এবং যা নিয়ে আজকে সারা পৃথিবীও তাকিয়েছিল, কিন্তু এর ভূমিকাটা ঠিক কি থাকে? এটাকে একটা সুন্দর আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে পারি। ধরুন, উদাহরণটা হলো, আপনি একটা বড় জারের মধ্যে অনেকটা গুড় নিলেন, আমরা যে গুড় খাই খুব চটচটে গুড়, সেটা নিলেন, এবং ধরুন জারের দুদিকটা ঢাকা আর দুদিকটা খোলা, তার মধ্যে কোন রকমের গুড়টাকে আটকানো আছে। এইবার এক একটা ছোট ছোট মার্বেলের গুলি নিয়ে আপনি যদি সেই গুড়ের দিকে তাক করে ছোড়েন, আপনি যত জোরে ছুঁড়বেন তত সেই গুলিটা গুড়ের তত ভেতরে ঢুকে যাবে, এবং যদি প্রচন্ড জোরে ছোড়েন তাহলে বেশ কিছুটা গুড় গায়ে মেখে সে অন্যদিকে গিয়ে পড়বে। আর যদি আরো তার থেকে জোরে ছোড়েন, হয়তো পুরো গুড় ভেদ করে চলে যাবে, তার গায়ে কিছু লাগবে না। এইবারে ধরুন এই গুড়ের কতটা গুড় গায়ে লেগে রইল, সেটাই হচ্ছে আমার ভর। তাহলে আমি ঈশ্বর কণার সঙ্গে বিভিন্ন মার্বেল গুলোকে যদি বিভিন্ন কণা হিসাবে ধরি, তাদের বিক্রিয়ার ফলে যতটা সে ভর পাচ্ছে এই বিক্রিয়ার ফলে, সেটাই নির্ধারণ করে দিচ্ছে যে তার ভর কত হবে। সুতরাং এটা একটা বিরাট বিরাট চিন্তা, যে মানে ভাবনা, যে আমরা যখন বস্তুর একেবারে গভীরে যেতে চাই, বস্তুর এক একটা মানে প্রোটনের একটা ভর, নিউট্রনের একটা ভর এলো কোত্থেকে। বিজ্ঞানীরা বলছেন এই ভর কার কোত্থেকে এলো, বা সাবঅ্যাটমিক পার্টিকেলের কার কতটা ভর হবে, তার নির্ভর করছে ঈশ্বর কণার সঙ্গে বিক্রিয়া কতটা হয়েছে, কিভাবে বিক্রিয়া হয়েছে তার ফলে। সুতরাং সেই দিক থেকে এই ঈশ্বর কণা, যেটা এতদিন একটা তত্ত্বের শুধু ছিল, যেটাকে আছে বলে কেউ জানতো না, আপনারা যে বলছেন যে সার্ন থেকে বলা হয়েছে যে তার উপস্থিতি তারা অনুভব করতে পেরেছেন, প্রমাণ করতে পেরেছেন, সেই প্রমাণটা কিন্তু একটা বিরাট বড় প্রমাণ। তার কারণ এটা একটা যুগান্তকারী আবিষ্কার বলবো না, যুগান্তকারী নতুন বৈজ্ঞানিক মানে প্রমাণ। তার প্রমাণ এই জন্যই যে এতদিন ধরে আমরা যে সমস্ত তত্ত্বের মাধ্যমে আমাদের পার্টিকেল ফিজিক্স বা কণা পদার্থবিদ্যা দাঁড়িয়ে আছে, সেই দাঁড়ানোটা কতটা শক্ত মাটির উপরে, সেটা প্রমাণ করে দিল এই ঈশ্বর কণার উপস্থিতি আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে।
ডক্টর দুয়ারি, স্বাভাবিকভাবেই যে প্রশ্নটাও আমাদের সকলেরই মনের মধ্যে আসছে, ঈশ্বর কণা এই নামকরণ, আমরা জানি যে বিজ্ঞানের সঙ্গে ঈশ্বরের উপস্থিতি এটা একটা খুব বড় বিতর্কের বিষয় এতদিন ছিল, তাহলে কি সেই বিতর্কটাই এবার আর থাকলো না? না, এখানে কিন্তু একটু বলতে হবে যে এই ঈশ্বরকণা নামকরণটা একেবারে যে খুব একটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি মেনে বা বৈজ্ঞানিক চিন্তা ভাবনা প্রসূত নামকরণ তা কিন্তু নয়। তার কারণ ঈশ্বরকণা যিনি প্রথম বলেছিলেন এই কণাটির কথা, তিনি কিন্তু একদম নাম দেননি ঈশ্বরকণা। তিনি এটার নাম হয়েছিল তারই নামে, পিটার হিগসের নামে, হিগস পার্টিকেল বা হিগস বোসন। এখন অন্য যারা বিজ্ঞানের নিয়ে সাধারণভাবে পপুলার লেখা লেখেন, তারাই এই নামকরণ করে দেন যে ঈশ্বর কণা হিসাবে। এমনও গল্প আছে শুনেছি, এটা সত্যতা আমি জানি না, যে তিনি নামকরণ করেছিলেন, মানে কি নাম দেবেন এটা কিছুতে মাথায় না এসে তিনি বরং একটু রাগ করেই একটু অন্য নাম করেছিলেন। সেই রাগ করে অন্য নাম করাটাকে উল্টে দিয়ে, মানে উনি নাকি বলেছিলেন, এটা কিন্তু আমার কোনো প্রমাণ নেই, যে গডড্যাম পার্টিকেল, সেটাকে উল্টে দিয়ে যে গডড্যাম পার্টিকেল বলে লোকের ভাববে যে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে গালিগালাজ করা হচ্ছে, সেটা না বলে এটাকে গড পার্টিকেল বলা হয়েছিল।